का क्या कहना। शांति 16:3:25 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 5:3:4 टपिक अच्छी दुर्बल संस्कार गुड़ी को दाह संस्कार करी प्रकृत होली पालन कर तेरे जाई संसार परिवर्तन हेब। आज बाप दादा निजर चारिआडर राजकुमार पिला मानंकु देखुछंती। एई भली परमात्मा स्नेह तुम भली कोटिक भितरे कई कई श्रेष्ठ आत्मा मानंकु ही प्राप्त हेउछि। आज बाप दादा प्रत्येक संतानर तीनोटी राज सिंहासन को देखुछंती। एई तीनोटी सिंहासन सारा कल्प भितरे एई संगम जुगरे ही तुम मानंकु प्राप्त होइथाय। कौन एई तीनोटी जाक सिंहासन तुम मानंकु देखा जाउछि तो गोटे हेला एई भ्रुकुटी रूपी सिंहासन जहाँ उपरे बसी आत्मा चमकुछि। द्वितीयटी हेला परमात्मांकर हृदय सिंहासन समस्ते हृदय सिंहासन अधिकारी अटना। एवं तृतीयटी हेला भविष्यतर विश्व राज्य सिंहासन किंतु भगवानकर हृदय सिंहासन अधिकारी हेवा द्वारा ही तुम्हें माने सबुठारु भाग्यवान होई जाइछ। एभली परमात्मांकर हृदय सिंहासन तुम भाग्यवान पिला मानकु ही प्राप्त हेउछि। भविष्यतरे विश्वर राज्य सिंहासन तो निश्चय मिलिब किंतु तार अधिकारी किए हेब जीए एही समय स्वराज्य अधिकारी होइथिबो। जदि स्वराज्य नाही तेबे विश्व राज्य मध्य मिलिब नाही काहेकि ना एही समयर स्वराज्य द्वारा ही भविष्यतर विश्व राज्य प्राप्त होइथाय। तेबे विश्व उपरे राज्य करिवार सब प्रकारर संस्कार एही समय ही धारण करुछ। तेणु समस्ते निजको सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करुछ। तो भविष्यत राज्यर जो भली ज्ञान रही ताकू तो जानिछ ना। एक धर्म एक राज्य आईन श्रृंखला संपन्न तथा सुख शांति एवं संपत्ति रे भरपूर राज्य मन पड़ुछि। तो केते थर एभली स्वराज्य एवं विश्व उपरे राज्य करिछ कौन मन पड़ुछि? केते थर राज्य करिछ स्पष्ट मन पड़ुछि तो ना मन पकाइले जाई मन पड़ुछि? गत काली राज्य करथिल पुणी आसंता काली मध्य राज्य करिवो एई भली स्पष्ट स्मृति आसुछि। तो एई भली स्पष्ट स्मृति सेही आत्मांक भितरे आसीबो जे वर्तमान सदा स्वराज्य अधिकारी होइथिबो। तेणु तुम माने स्वराज्य अधिकारी अट तो सदा अट ना केबे केबे अट कौन कहूच? सदा स्वराज्य अधिकारी अट तो डबल विदेशी मानकर पाଳି अटे ना कौन सदा स्वराज्य अधिकारी अट तो पांडव माने सदा अट तो सदा शब्द ही पचरा जाउछि काहेकि जानिछ? जदि गोटिए जन्म रे छोटिया जन्म तो अटे ना तेबे छोटिया जन्म रे जदि सदा स्वराज्य अधिकारी नुहे तेबे 21 जन्मर सदा स्वराज्य किपरि प्राप्त हेब? तेबे 21 जन्मर राज्य अधिकारी हेबाकु चाहुछ ना केबे केबे हेबाकु चाहुछ? तुमको कौन पसंद? सदा काल पाई हेबाकु चाहुछ तो सदा काल मुंड हलाओ। अच्छा तेबे 21 जन्मर राज्य अधिकारी हेबाकु चाहुछ तो राज्य अधिकारी अर्थात राज परिवार रे मध्य राज्य अधिकारी तेबे सिंहासन ऊपर तो खूब कम आत्मा बसिबे ना किंतु सेठारे सिंहासन अधिकारी रो जेतिकी सम्मान राज परिवार सदस्य मानकर मध्य सेतिकी सम्मान रहिबो सेमानको मध्य राज्य अधिकारी कुहाजिबो। किंतु या हिसाब मध्य वर्तमान रो पुरुषार्थ सहित संबंधित अटे। एबे जदि केबे केबे स्वराज्य अधिकारी हेउछ तेबे सेटारे मध्य केबे केबे राज्य अधिकारी हेबो। जदि एठारे सदा काल तेबे सेटारे मध्य सदा काल। तेबे बाप दादांग ठारू संपूर्ण अधिकार नेबा अर्थ वर्तमान एवं भविष्यतर पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी हेबा। तेबे डबल विदेशी माने पूरा अधिकार नेला वाला अट ना अधा वाला अट कौन पूरा अधिकार नेबार अछि तो पूरा गोटिए जन्म मध्य कम नुहे। तेबे कौन करबाकू पड़िबो? बाप दादा तो सब पिला मानकू संपूर्ण अधिकारी करुछंती होइछ ना पक्का ना हेबू कि ना हेबू जणा नहीं।
କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କିଏ ଜାଣେ ହେବୁ କି ନ ହେବୁ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପକ୍କା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ମାଳାର ଦାନା ହେବେ? କ'ଣ 108ର? ଏଠାକୁ ତ କେତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ 108 ଭିତରେ ଆସିବେ? ତେବେ ଏମାନେ ତ 18,000 ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ 108ର ମାଳାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା କି? ଆଚ୍ଛା, 16,000ରେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ 16,000 ଭିତରେ ଯିବ କି? ଯିବ ନାହିଁ ନା? ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ। ଆମେ ନ ହେବୁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? କ'ଣ ନିଶା ଅଛି ତ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ନ ହେବ ତେବେ ଆଉ ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତ ହେବ ନା? କୁହ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ପାଣ୍ଡବମାନେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ ତ? ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବା ବା ପିଲାମାନେ, ବା ବା, ସମସ୍ତେ ବା ବା ବାଲା ଅଟ ନା? କ'ଣ ବା ବା ନା ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ? ହ୍ୱାଏ ତ ନୁହେଁ ନା? ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି କାହିଁକି ତ କରୁନାହଁ ନା? କ'ଣ କେବେ କେବେ ହ୍ୱାଏ ହୋଇଯାଉଛି କି? ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ହ୍ୱାଇ କହିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ହାଏ କହିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ କ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ବାହା ବାହା କରିଲା ବାଲା ଅଟ ନା? ବାପ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସଚ୍ଚା ଅଟନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟତାପୂର୍ବକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଗଡ଼ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସତ୍ୟତା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉଭୟ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହର ରସି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ମିଶାମିଶି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା? କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ତ ମଧୁବନ ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଧୁବନର ସବୁ ସ୍ଥାନର ପିଲାମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦାଦି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁବନର, ଶାନ୍ତିବନର ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ମଧୁବନ ବାଲାକୁ ସତ୍ୟତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଯାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସଚ୍ଚା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ବି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ସତ୍ୟତାର କମି ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେଠାରେ ଯଦି କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବାବା, ତେବେ ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ବହୁତ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଯେତିକି ଏବଂ ଯେପରି ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ଯେପରି ଗାୟନ ରହୁଛି, ଏକ ରାଜ୍ୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିବ, ଦୁଇ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା କେବେ କେବେ ପର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି? ଯଦି କେବେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ପରରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ନା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ?
ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ତ? ପର ଅଧୀନ ହୋଇନାହୁଁ ତ? ନା, କେବେ ମାୟାର କେବେ ସ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଜାଣିନିଅ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ହୋଇସାରି ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବଦା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତ? ଏକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା। ତେବେ ଏବେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛ? ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ତ? ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଅପବିତ୍ରତାର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କହିବା? ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ? ତେବେ ଚେକ୍ କର। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସମୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯଦି ନିଜର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯିବ ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର। ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମ ଅଛି ତ? ଲ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନା ମାୟା ନିଜର ଅର୍ଡ଼ର ଚଲାଉଛି? ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତର ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା? ମାୟାର ତ ଲ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭରିବାକୁ ହେବ, ସେଠାରେ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ହିଁ ଭରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖ ଅଛି ତ? ଶାନ୍ତି ଅଛି ତ? ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଅଟ ତ? ସୁଖ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ ତ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଛି ତ? ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଧାରରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତ? ଖଣ୍ଡିତ ହେଉନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜ୍ୟର ମହିମା କ'ଣ? ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ଶାନ୍ତି। ସମ୍ପନ୍ନତା ଅଛି ତ? ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ? ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ନା? ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ତେବେ ତା'ର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ଅଟେ। ତେବେ ଚେକ୍ କର, ଗୋଟିଏ ବି ବିଶେଷତା ଯେପରି କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଏତିକି ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ସାରା ସଂସାରକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂସାର ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେମାନେ କିଏ ଅଟ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ ନା? କ'ଣ ଅଟ ତ? ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର। ଏସବୁରୁ ବୁଝିନିଅ ଯେ ମୁଁ 108 ମାଳାରେ ଅଛି ନା ଆଗରେ ନା ପଛରେ ଅଛି। ଏହି ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଏହି ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ତ? ଏବେ ତ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ହୋଲିର ଅର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଚାହେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାହେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟ ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଠୁକାର ଅଟ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟ ନା? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହେବା ତ ଭଲ କଥା ନା? ତେବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହେ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ବା ଚାରିଆଡ଼ର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ବାପଦାଦା ଶୁଣାଇବେ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି? ସାହସ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲେ ହୋଇଗଲା, ଏହା ନୁହେଁ। ତେବେ ହାତ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନର ହାତ ଉଠାଅ। ଆଜି କେବଳ ଏହି ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ମନର ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଅ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ପାଖବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଲର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି।
ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ନେହ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବିନା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେବା ବିନା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଯାହାକୁ ଚାହୁଁବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେବେ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ବିତି କରିଦେବା। ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଯଦି 5% ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, 10% ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, 50% ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯାହା ବି ଥିବ ଅତି କମରେ ଯଦି 5% ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ସେହି ସଂସ୍କାର ହୋଲି ଜଳାଅ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଲଚଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ତେବେ ଗୋଟିଏ ହୋଲି ହେଲା ଯାହାକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଙ୍ଗବଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଲି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ନା? ତେବେ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ବିତି କରିଦିଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍କାର ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ସେହି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଦିଅ। ଜଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ, କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଆଜି ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବ? ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ତ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଭଳି ଭାବୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭୁଲରେ ଆସିଯାଉଛି? ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରି ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଉଛ? ତେଣୁ ଯଦି ଆସି ବି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ ଭିତରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖିବ, ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାହିଁ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ଦିଲ୍ର ସହିତ କୁହ ବାବା ବାବା ବାବା, ବାସ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ, କାରଣ ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ କହିବ, ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ। ବାକି ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବ, ବାବା ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ ନା, ନେଇଯାଅ ନା, ରଖିଛ ନିଜ ପାଖରେ, ଆଉ କହୁଛ ନେଇଯାଉନା, ନେଇଯାଅ ନା, ତେବେ କିପରି ନେବୁ? ତୁମ ଜିନିଷ କିପରି ନେବୁ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ତ ନେବୁ ନା। ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ହୋଲି ପାଳନ କରିବ ନା? ହୋଲି ହୋଲି ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ, ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାର କରିଦେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି, ବାହାରୁନାହିଁ ତ? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆଦୌ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ କରିବ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାହାରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି କେହି ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଠାଇଲେ। ବହୁତ ଭଲ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। କଥା କ'ଣ କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ପରମଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବ? ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ନା, ରହିବାର ତ ନାହିଁ ନା। ସାଥିରେ ଯିବ ନା କ'ଣ ସାଥୀ ହୋଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା? ଯଦିଓ ଚାବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସାଥିରେ ତ ଥିବ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବାସ୍। ଆଉ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ।
ତାହା ତ ତୁମର ଜିନିଷ ହିଁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ବା ରାବଣର ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ରଖାଯାଏ କି? ତେବେ ଏହା କ'ଣ କାହାର ଜିନିଷ? ରାବଣର ଅଟେ ନା। ତା ଜିନିଷକୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ରଖିଛ? କ'ଣ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ନା, ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରଙ୍ଗବୋଳି ହେବାର ହୋଲି ପଛେ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ହୋଲି ପାଳନ କର। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖୁଛ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ ହେ ଦୟାଳୁ, ହେ କୃପାଳୁ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେମାନେ କୃପାଳୁ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତା ଅଟ ନା। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? କ'ଣ ଦୟା ଲାଗୁଛି କି ନା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ବଦଳାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାର ବଦଳିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହସ। ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପନ୍ନତା ହେଉ ବା ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତା'ର ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ ନା। ଯଦି ବହୁତ ସମୟର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ସମୟର ସମ୍ପନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ 3ଟି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀର ବିସ୍ତାରକୁ ସାରାଂଶ ରୂପକୁ ଆଣୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ତା'ର ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ତଥା ମୁଖର ବାଣୀର ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ସମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରାଂଶ ରୂପରେ ଶୁଣାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ଏଇଭଳି ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତା ପିଲାମାନେ ହିଁ ନୀରବତା ବା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ମନର କଥା ଏତେ ନିକଟରେ ଶୁଣି ହୁଏ ଯେପରି କେହି ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଲୁକା ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर तेन समान मु महावीर आत्मा अटे, मु विजयी आत्मा अटे, मु प्रभु प्रिय आत्मा अटे।